Good morning, students. This is third day of online classes from B.N. Murthy from Visakhapatnam. ఈరోజు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, హౌ టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బాడీ, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. వీడియో వినండి. In this video we learn how to find the specific heat of the given body. Here I want to find the specific body's specific capacity of iron nuts, metallic body, iron body. I want to find the specific heat of the iron. To find the specific heat, what actually we need is body at higher temperature, that is at 100 degrees Celsius. That is one requirement. Number two, what 2/3 of the calorimeter filled with water. Water should be at room temperature, and then mix these two, body, hot body, and water should be mixed, and then apply the principle of method of mixes to get the specific heat of the iron. Okay. And then take a beaker, fill it with water, heat this water up to 100 degrees Celsius, drop this body into the water. Then what happens is, after some time the body will reach the temperature to 100 degrees Celsius. Then take a calorimeter. Calorimeter means a copper vessel. Okay. Copper vessel, fill it with 2/3 of its volume, fill with the water, and then keep this calorimeter in a wooden box. In the wooden box, calorimeter and the wooden box is separated. The space between these two is filled with a foam, cotton or fur, something like that. Place this hot body, keep this hot body into the water. Then what happens is, the hot body and the water are in thermal contact with each other and heat transfer takes place. Now after reaching the thermal equilibrium, you find the final temperature. Okay. Now close the door. After closing this, you have to find the final temperature of the mixture. Then you can apply the principle of method of mixes. Now let us see how we can achieve this one by one. First of all, find the mass of the calorimeter, mass of the copper vessel, and then mass of the calorimeter plus water. You have to find the mass of these two, that is M2, and then find the mass of calorimeter plus water plus body. Sum of these three, it will be M3. If you find these three, you can find the mass of the water to be M2 minus M1 and mass of the body MB equal to M3 minus M2. Okay, and then we have to find the temperatures. Now find the temperature of the water in the calorimeter, that is T1, and then find the temperature of the body. As this body is kept in hot water, which is at 100 degrees Celsius, therefore temperature of the body will be 100 degrees Celsius, T2 equal to 100 degrees Celsius, and then temperature of the mixer in the, that is T3. If you find these values, we need these three masses, MC and W and B, mass of the calorimeter, mass of the water, mass of the body. And then we have to find the change in temperature of body, change in temperature in the body, because we have taken hot body, it is kept in water, taken in the calorimeter, then hot body loses heat energy and its temperature goes on decreasing. In this case, we have to find the change in temperature, that is T2 minus T3. Right. When hot body is dropped in the water taken in the calorimeter, hot body loses heat energy. This heat energy will be absorbed by the water and calorimeter also. Now you have to find the change in temperature of calorimeter and water. It is equal to T3 minus T1. Now this piece of information is sufficient to find the specific heat of the
body. What is the data? MC, MW, MB, and T2 minus T3, T3 minus T1. If we have this information, we can find the specific of the iron. Now let us see how. Now we have to find the heat loss by the body, that is equal to heat loss is given by Q equal to ms delta T. Here heat loss by the given body, that is equal to MB times S times T2 minus T3. Here MB is the mass of the body, S is the specific heat of the iron, that is we are going to find now. And then change in temperature in the hot body is T2 minus T3, because the temperature of the hot body is T2, that is at 100 degrees Celsius. When it is dropped in the water, its temperature goes in decreasing, reaches to temperature T3. Then change in temperature in hot body is T2 minus T3. And then heat gain by the water in calorimeter. Mass of the water, that is MW multiplied by SW, specific heat of the water, and then T3 minus T1. This product of these three gives the heat gain by the water. And then we have to find the heat gain by the calorimeter also. Heat gain by the calorimeter is given by mass of the calorimeter, that is MC, multiplied by specific heat of the copper, because the calorimeter is made up of copper. So specific heat is SC into T3 minus T1. MC times SC times T3 minus T1. This product gives the heat gain by the calorimeter. Now we can apply the method of mixtures, principle of method of mixtures. What is that? Heat loss by the given body is given by heat gain by the calorimeter plus heat gain by the watt in the calorimeter. Good. Net heat loss equal to net heat gain in a system. That is the principle of method of mixtures. Okay. When they attain thermal equilibrium. Okay. Now specific heat S equal to is given by MW plus MC into SC. This is multiplied by T3 minus T1 by MB times T2 minus T3. This is the formula for finding the specific heat of the given body iron. Okay. Thank you. ఫిజికల్ సైన్స్ వీడియోస్లో ఇది థర్డ్ వీడియో. ఒక పదార్థానికి రెసిస్టెన్స్ని ఎలా కనుక్కోవాలి, దానికి మొట్టమొదటి హలో స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది తెలుసుకున్నారు కదా. ఇదే లెసన్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా చేద్దాం. చూడండి.
ఒక పదార్థానికి విజిస్టేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి? దానికి మొట్టమొదటి మనకు కావాల్సింది ఒక వస్తువు అధిక ఉష్ణోగ్రత తీసుకోవాలి. ఏ వస్తువుకి అయితే మనం విజిస్టేషన్ కడదాం అనుకుంటున్నామో, అంటే వస్తువు యొక్క పదార్థానికి విజిస్టేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఒక 100 degrees Celsius ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. తర్వాత కిలోమీటర్లో 2/3 కిలోమీటర్లో 2/3 వంతు నీటితో నింపి ఉంచుకోవాలి. ఈ రెండు ఉంచిన తర్వాత ఈ అధిక వేడి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువుని నీటిని మిశ్రమం చేసి ఒక కిలోమీటర్లో ఉంచాలి. ఓకే, ఇక్కడ కిలోమీటర్ అంటే కాపర్ వెజల్, రాగి పాత్ర. ఈ రాగి పాత్రకి ఈ చెక్క పెట్టికి మధ్యలో కాటన్ కానీ పూలు కానీ ఉష్ణబంధక పదార్థాన్ని ఏదైనా ఉంచుతారు. అంటే ఈ మిశ్రమం నుండి ఉష్ణం అనేది బయటికి విడుదల కాకుండాను, ఉష్ణ నష్టం జరగకుండా ఈ కిలోమీటర్ని మనం ఏ విధంగా చెక్కపెట్టలో ఉంచి, చెక్కపెట్టికి కాపర్ పాత్రకి మధ్యలో, కిలోమీటర్కి మధ్యలో ఈ ఉష్ణబంధక పదార్థాన్ని ఉంచుతారు. తర్వాత ఏం చేయాలంటే మిశ్రమాల పద్ధతిని ఈ మిశ్రమానికి అనువర్తింపజేసినట్లయితే మనకి పదార్థం యొక్క విశిష్టోష్ణం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న వస్తువు ఏంటంటే నట్లాంటి ఇనుప వస్తువుని తీసుకున్నాం. ఇనుము తాలూకు మనం విశిష్టోష్ణం కనుక్కుందాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఫస్ట్ బేకర్ తీసుకోవాలి. బేకర్లో కొంత నీళ్ళు తీసుకుంటాం. ఆ నీటిని ఏం చేస్తాం, బాగా 100 degrees Celsiusకి ఉష్ణోగ్రతని పెంచి అందులో ఏం చేస్తామంటే ఈ పదార్థాన్ని పడేయాలి. ఏ వస్తువుకి అయితే విశిష్టోష్ణం కనుక్కుంటామో ఆ పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ నీటిలో పడేయాలి. పడేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ నీరు 100 degrees Celsius ఉంది కాబట్టి ఈ పదార్థం కూడా 100 degrees Celsiusకి చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక రాగి పాత్ర తీసుకోవాలి. అంటే కిలోమీటర్ పరికరంలో ఉన్నటువంటి రాగి పాత్ర తీసుకుని ఈ రాగి పాత్రలో 2/3 వంతు నీటితో నింపి ఉంచాలి. ఓకే, ఈ రాగి పాత్రను పట్టుకెళ్ళి ఎక్కడ ఉంచాలి, మనం కిలోమీటర్ వుడెన్ బాక్స్లో ఉంచాలి. చెక్క పెట్టిస్తారు కదా, అందులో ఉంచాలి. ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు ఈ అధిక వేడి 100 degrees Celsius వద్ద ఉన్న ఈ వస్తువుని తీసుకొచ్చి ఈ నీటిలో పడేయాలి. నీటిలో పడేసి వెంటనే డోర్ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇలా డోర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత చూసుకోవాలి. తుది ఉష్ణోగ్రత, మిశ్రమం యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత మనం కనుక్కోవాలి. కనుక్కుంటే ఈ ప్రయోగంలో కొన్ని కొలతలు మనం కొలవడం ద్వారా విశిష్టోష్ణం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రయోగంలో ఈ పద్ధతిలో ఏ విలువలు మనం కనుక్కోవాలి, ఎలాగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనేది చూద్దాం. మొట్టమొదటి కిలోమీటర్ ద్రవ్యరాశి, దాన్ని M1 అనుకుందాం. ఓకే, కిలోమీటర్ ద్రవ్యరాశి, రాగి పాత్ర యొక్క ద్రవ్యరాశి M1. అలాగే కిలోమీటర్లో నీళ్ళు పోస్తాం కదా, ఈ నీరు కిలోమీటర్ కలిపిన మొత్తం ద్రవ్యరాశి M2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు కిలోమీటర్ ప్లస్ నీరు ప్లస్ ఇనప వస్తువు, ఈ మూడింటికి మొత్తం ద్రవ్యరాశి M3 అనుకుందాం. అనుకుంటే ఈ M1 M2 ఉపయోగించి మనం ఏంటి కనుక్కోవచ్చు, నీటి ద్రవ్యరాశి కనుక్కోవచ్చు. అంటే కిలోమీటర్లో పోస్తున్న నీటి ద్రవ్యరాశి ఎలా వస్తుందంటే N2 - M1. అలాగే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి అది ఎలా వస్తుందంటే N3 - N2. ఓకే, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి కిలోమీటర్ యొక్క నీటి ఉష్ణోగ్రత కనుక్కోవాలి. కిలోమీటర్లో మనం నీళ్ళు పోసాం కదా, ఆ నీటి ఉష్ణోగ్రత గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఉంటుంది. ఈ గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఆ ఉష్ణోగ్రత ఎంత మనం థెర్మోమీటర్ ఉపయోగించి కనుక్కుంటాం. అది T1 అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత మీకు తెలుసు. వస్తువుని ఏం చేసాం, మొట్టమొదటి బేకర్లో నీళ్లు పోసి నీటిని 100 degrees Celsius దాకా ఉష్ణోగ్రతను పెంచి బాగా మరిగించి అందులో ఈ వస్తువుని పడేసాం. అంచేత ఏం జరుగుతుంది, ఈ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 100 degrees Celsius ఉంటుంది. మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా వస్తువుకి విశిష్టోష్ణం కావాలంటే అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువు కావాలి అన్నాం. ఈ విధంగా వస్తువుని ఏం చేస్తామంటే దాని ఉష్ణోగ్రతని 100 degrees Celsiusకి పెంచుతాం. పెంచిన తర్వాత దాన్ని పట్టుకొచ్చి కిలోమీటర్ల నీటిలో పడేస్తాం.
మిక్స్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే T2, అది 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కిలోమీటర్లో మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత. కిలోమీటర్లో మిశ్రమం అంటే ఏముంటుంది, కిలోమీటర్లో నీళ్ళు పోసాం, ఆ నీళ్ళు ఈ హాట్ బాడీ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువులు పట్టుకొచ్చి పడేసాం. ఇది మిశ్రమం, కిలోమీటర్ల మిశ్రమం. అది ఈ మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే T3 అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కావాల్సినటువంటి విలువలు ఇవి: MC, MW, MB. MC అంటే కిలోమీటర్ ద్రవ్యరాశి, MW అంటే కిలోమీటర్లో ఉన్న నీటి ద్రవ్యరాశి, MB అంటే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఉష్ణోగ్రతల భేదం కనుక్కోవాలి. ఉష్ణోగ్రతల భేదం ఎందుకు వస్తుంది? మొట్టమొదటి వస్తువుని 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాకా ఉష్ణోగ్రత పెంచాం. ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువుని ఏం చేసామంటే కిలోమీటర్లో నీటిలో పడేసాం. ఈ పడేసినప్పుడు వస్తువులో గల అధిక ఉష్ణం అనేది కిలోమీటర్లో గల నీటికి బదిలీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అధిక ఉష్ణోగ్రతల వస్తువు, అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వస్తువు రెండు ఒకదానితో ఒకటి కాంటాక్ట్లో తీసుకొచ్చామో, ఉష్ణీయ స్పర్శలోకి తీసుకొచ్చామో, ఒక వస్తువులోంచి ఇంకో వస్తువులోకి ఉష్ణ బదిలీ జరుగుతుంది. అలాగే వస్తువు ఇప్పుడు అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంది. ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువుని ఏం చేసామంటే అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న నీటిలో పడేసాం. పడేస్తే ఈ వస్తువు నుంచి నీటికి ఉష్ణ బదిలీ జరుగుతుంది. ఈ ఉష్ణ బదిలీ జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుంచి తగ్గిపోతుంది కొంతవరకు. ఓకే, అలాగే కిలోమీటర్లో నీరు ఏం చేస్తుంది, కిలోమీటర్లో నీరు రెండు కూడా ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తాయి. ఈ ఉష్ణశక్తిని గ్రహించేటప్పుడు ఏంటవుతాయి, కిలోమీటర్లో పోసిన నీరు ఈ రెండు కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతాయి వాటికి. సో ఈ విధంగా ఉష్ణోగ్రత తగ్గుదల అంటే ఏమవుతుందంటే వస్తువు విషయంలో, ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల అంటే కిలోమీటర్ మరియు కిలోమీటర్లో పోసిన నీరు విషయంలో ఈ ఉష్ణోగ్రతల భేదాలు ఉంటాయి. ఈ ఉష్ణోగ్రతల భేదాలు కనుక్కుందాం. వస్తువుల ఉష్ణోగ్రత T2 నుంచి T3కి తగ్గిపోతుంది. T2 అంటే 100 డిగ్రీ సెల్సియస్, T3 అంటే అదొక 35 డిగ్రీ సెల్సియస్, 36 డిగ్రీ సెల్సియస్ సుమారుగా అంత వస్తుంది. ఓకే, సో T2 - T3, T2 పెద్ద, T3 చిన్నది. ఉష్ణోగ్రతల భేదం అంటే వస్తువులోని ఉష్ణోగ్రతల భేదం అంటే T2 - T3. నెక్స్ట్, కిలోమీటర్లో నీరు ఉష్ణోగ్రత భేదం అంటే కిలోమీటర్లు మొట్టమొదటి నీళ్ళు పోసుకున్నాం కదా, 2/3 2/3 వంతు నీటిని కిలోమీటర్లు నింపాం కదా, ఆ నీటిలో ఈ వస్తువుని పడేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కిలోమీటర్లో నీరు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఆ కిలోమీటర్లో నీటి ఉష్ణోగ్రత ఎంత పెరుగుతుందంటే మొట్టమొదటి ఉష్ణోగ్రత, తొలి ఉష్ణోగ్రత T1, తుది ఉష్ణోగ్రత T3. ఈ T3 ఏమిటి అంటే కిలోమీటర్లో నీటిలో ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రత వస్తువుని పడేసినప్పుడు ఈ రెండింటి మిశ్రమం యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత T3. సో కిలోమీటర్లో నీరు T1 నుంచి T3కి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. సో ఉష్ణోగ్రతలో భేదం ఎంత అంటే T3 - T1. ఈ T3 - T1 డిఫరెన్స్ కిలోమీటర్లోనూ వస్తుంది, కిలోమీటర్లో పోసిన నీటిలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ హాట్ బాడీ అధిక ఉష్ణోగ్రత వస్తువుని ఆ కిలోమీటర్లో పడేసినప్పుడు ఈ వస్తువు ఉష్ణాన్ని నష్టపోతుంది, ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ విడుదల చేసిన ఉష్ణాన్ని ఎవరు గ్రహిస్తారు అంటే కిలోమీటర్లో నీరు గ్రహిస్తుంది, కిలోమీటర్ కూడా గ్రహిస్తుంది. అంటే నీరు వేడెక్కితే ఆ నీటితో పాటు ఈ రాగి పాత్ర కూడా వేడెక్కుతుంది. అంచేత ఈ కిలోమీటర్ మరియు కిలోమీటర్ నీటి ఉష్ణోగ్రతల భేదము T3 - T1. ఈ రెండు కూడా మనకు కావాలి. సో మొత్తం మనకి పదార్థం యొక్క విశిష్టోష్ణాన్ని కనుగొనడానికి కావాల్సినటువంటి దత్తాంశం ఏమిటి అంటే MC, MW, MB. కిలోమీటర్ ద్రవ్యరాశి, నీటి ద్రవ్యరాశి, వస్తు ద్రవ్యరాశి. అలాగే వస్తువులో ఉష్ణోగ్రతల భేదము T2 - T3, కిలోమీటర్ మరియు నీటిలో ఉష్ణోగ్రత భేదము T3 - T1. ఈ 5 అనుకుంటే
వస్తువు యొక్క విశిష్టోష్ణాన్ని కనుగొనవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా కనుగొనో చూద్దాం. ఒక వస్తువు కోల్పోయిన ఉష్ణం ఎంత కట్టాలి? హీట్ లాస్. ఏదైనా ఒక వస్తువు గ్రహించిన లేదా కోల్పోయిన ఉష్ణము అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? Q = MS ΔT. M అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి, S అంటే విశిష్టోష్ణము, ΔT అంటే ఆ వస్తువులో గల ఉష్ణోగ్రత భేదం. అయితే ఇక్కడ వస్తువు కోల్పోయిన ఉష్ణ శక్తి కావాలి. మొట్టమొదటి ఇనప వస్తువు తీసుకున్నాం కదా, 4 బోల్ట్ నట్లు తీసుకున్నాం. ఈ వస్తువును వేడి చేసి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతతో నీటిలో పడేసినప్పుడు ఈ బాడీ ఉష్ణం కోల్పోయింది. ఎంత ఉష్ణం కోల్పోయింది అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ MB వస్తువు ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వస్తువు యొక్క విశిష్టోష్ణము. అది తెలియదు, మనం కనుక్కుంటున్నాం, అదే కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రయోగంతో కూడా ఏంటంటే వస్తువు యొక్క విశిష్టోష్ణం కనుక్కోవడానికి చేస్తున్నాం. ఇంటూ T2 - T3 ఆ వస్తువులో ఉష్ణోగ్రత భేదం ఎంత వచ్చింది. ఈ మూడు మనం లబ్ధాన్ని కనుగొన్నట్టయితే అది నీకు ఏం తెలియజేస్తుంది? వస్తువు కోల్పోయిన ఉష్ణ శక్తిని తెలియజేస్తుంది. తర్వాత నీరు గ్రహించిన ఉష్ణ శక్తి. నీరు ఎంత ఉష్ణ శక్తిని గ్రహించింది? ఈ వస్తువు ఉష్ణం కోల్పోయిన ఉష్ణాన్ని నీరు గ్రహించింది. ఎంత గ్రహిస్తుంది? నీటి ద్రవ్యరాశి MW ఇంటూ నీటి విశిష్టోష్ణము SW ఇంటూ T3 - T1. ఓకే. అలాగే కిలోమీటర్ గ్రహించిన ఉష్ణ శక్తి అది ఎంత అంటే కిలోమీటర్ ద్రవ్యరాశి NC ఇంటూ కిలోమీటర్ దేనితో తయారు చేశారు? రాగితో తయారు చేశారు. సో రాగి విశిష్టోష్ణం తీసుకోవాలి, అది SC అవుతుంది ఇక్కడ. MC ఇంటూ SC ఇంటూ ఉష్ణోగ్రత భేదం, కిలోమీటర్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత భేదం ఎంత ఉంది? T3 - T1. ఈ మూడు మనం వీటికి లబ్ధం కట్టినట్లయితే కిలోమీటర్ ఎంత ఉష్ణం గ్రహించింది అనే సంగతి మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమున్నాయి? మిశ్రమము అంటే కిలోమీటర్లో నీళ్ళు తీసుకున్నాం, ఈ నీటిలో వేడి వస్తువుని పడేసాం, ఇక్కడ మిశ్రమం ఏర్పడింది. మిశ్రమంలో ఎవరెవరు కలిసారంటే కిలోమీటర్ రాగి కలిసింది, నీళ్లు కలిసాయి, ఇనప వస్తువు కలిసింది. ఈ మూడు మిశ్రమం అన్నమాట. ఈ మూడు వస్తువులు మిశ్రమం ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని పదార్థాలు ఉష్ణాన్ని కోల్పోతాయి, కొన్ని పదార్థాలు ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తాయి. వస్తువు యొక్క కోల్పోయిన ఉష్ణశక్తి = కిలోమీటర్ గ్రహించిన ఉష్ణశక్తి ప్లస్ నీరు గ్రహించిన ఉష్ణశక్తి. ఓకే. ఇది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సెస్ అంటే మిశ్రమాల పద్ధతి ప్రకారము ఈ నియమం. ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపించి దాన్ని సాధించినట్లయితే వస్తువు యొక్క విశిష్టోష్ణం S అంతా మనం కనుక్కోవచ్చు. సో మనకి ఆల్రెడీ మనం విలువలు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, కనుక్కున్నాం కదా, వాటిని ప్రతిక్షేపిస్తే S = ఎంత వచ్చిందంటే MW + MC × SC టోటల్ మల్టిప్లైడ్ బై T3 - T1 డివైడెడ్ బై MB × T2 - T3. ఇది వస్తువు యొక్క విశిష్టోష్ణం కనుగొనడానికి సూత్రం. హలో స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు 2 వీడియోస్ చూసాయి కదా. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా, ఏదైనా ఒక పదార్థానికి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, అది కనుక్కోవడం ఎలాగనేది ఇప్పుడు చూశారు. మెథడ్ అంటే వర్కింగ్ ఎక్కువ అన్నట్టు కనబడుతుంది, కానీ ఈజీగా మనం కొన్ని స్టెప్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ స్టెప్స్ ఏంటంటే మీకు వీడియోలో చెప్పాను కదా. మీరు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఈ వర్కింగ్ అంతా, ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒక పేపర్ మీద నీట్గా రాయాలి. రాసి నాకు వాట్సాప్లో మీరు పంపించాలి. మీరు వాట్సాప్లో రెస్పాండ్ అవ్వాలి. రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు చేసిన వర్క్ ఏదో చూపిస్తే మీకు మరికొన్ని వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్
ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మూడు స్టెప్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకటి, ఇనప వస్తువుకి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇనప వస్తువుని అంటే ఐరన్ బాడీని ఒక 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. అది ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. రెండోది ఏమిటి అంటే కిలోమీటర్లో వాటర్ తీసుకుంటాం, అది రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఇది సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ 2 స్టెప్స్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏంటవుతుందంటే మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సెస్ అప్లై చేసి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలకు విశిష్టోష్ణాన్ని కనుక్కుంటాం. అవన్నీ మీకు ఎలా ఉంది వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం. మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి నోట్స్ని ఫొటోస్ నాకు వాట్సాప్లో అప్లోడ్ చేయండి, నేను చూస్తాను. అలాగే ఈ ప్రశ్న మీకు 4 మార్కుల ప్రశ్నగా వస్తుంది అన్నమాట. 4 మార్క్స్ ఇస్తారు దీనికి. చేత బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇక్కడ వస్తువు అంటున్నాం, బాడీ అన్నాం సింపుల్గా. మీకు ఏమవుతుందంటే ఐరన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కోము, హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద ఐరన్ అన్నా అనుకోండి. ఈ వర్కింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే వస్తువు అన్న చోటల్లా ఐరన్ బాడీ అని రాస్తారు అంతే. మాస్ ఆఫ్ ద ఐరన్ బాడీ, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఐరన్ బాడీ, ఇనుప వస్తువు తాలూకా ద్రవ్యరాశి లేదా ఇనుప వస్తువు తాలూకా ఉష్ణోగ్రత, ఇలాగా ఏదైతే అడుగుతారో ఆ పదాన్ని జస్ట్ అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు వెండి తాలూకా విశిష్టోష్ణం అంతా అంటే ఏం చెప్తారు? వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి అన్న చోట వెండి వస్తువు తాలూకా ద్రవ్యరాశి అని రాస్తాం. వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనుకోండి, వెండి వస్తువు తాలూకా ఉష్ణోగ్రత. ఈ విధంగా వర్కింగ్ మొత్తాన్ని క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అయితే అడుగుతాడో దాని ప్రకారం మనం వర్కింగ్ మార్చేసి రాస్తాం. దీనికి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇది కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు, కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కష్టమేం కాదు, ఈజీయే. ఓకే, ఈ రోజుకి చాలు. ఆల్ ది బెస్ట్.